Mustafa for Bashar Fahim, classmate Nasir Hussain. Their performance. In this video, we will explain the fundamental concept of control theory using the example of a drone. A control system is basically a collection of mechanical and electrical mechanisms that operate together to provide a desired response. A quadcopter drone consists of 4 rotors attached together in this fashion. The rotation of the propellers generates an upward thrust. Each individual rotor's speed can be controlled independently, thus paving the way for accurate direction control. Many different sensors are required to measure the drone's position and orientation. Some of them include an accelerometer, a gyroscopic sensor, flight cameras, timers, and so on. The drone can achieve translational motion in 3 axes, and it can rotate in 3 dimensions: roll, pitch, and yaw. Let's consider the scenario of a drone hovering. Your aim is to keep the drone hovering steadily as shown. For a drone to hover in the air, the upward thrust must balance the downward pull of gravity. Additionally, the net torque should be 0 to prevent it from spinning. That's not all. The translations and angular velocities in all 3 directions also should be 0. Let's see how the control system is applied in action. This drone was hovering in the air happily when suddenly the wind blew and the drone tilted as shown. The drone's smart controllers have to get the drone back to its normal angle. But the question is, how? Let's freeze the scene at a particular time when the wind is blowing. Here, we're considering a change in just one angle for simplicity of analysis. Using a few sensors, the drone can measure its speed of rotation, its direction, and its angle. The sensors then feed this data back to the system. The angle theta is the error with respect to the horizontal axis of the drone. In order to successfully reduce this error, the propellers should produce a torque opposite to the angle. When the left and right blades spin at different speeds, the propellers will produce a different force and torque. The controller has to find suitable values of propeller forces throughout the restoration process. You can see that by the end of the restoration, propeller forces become equal. Using a simple force analysis, the forces that the left and right propeller pairs have to produce can be connected to the angle as shown. Don't worry if you can't understand all the variables in this equation. You just need to understand that the force values should vary with the error angle. However, this problem is not solved simply by making the error angle 0. You have also to make sure that the angular velocity of the drone at 0 degree is 0. If the angular velocity is not 0 at the 0 angle, the drone will rotate in the opposite direction, as shown. Let's plot the angular velocity that the drone has to follow in an ideal restoration process. Initially, due to the wind, the drone had an angular velocity, as shown. This velocity decreases slowly due to the torque produced by the propellers. After some time, the velocity will reach 0 and then go negative. It is during this period that the drone starts to journey to a 0 angle. Like we explained previously, as it approaches the 0 angle, the velocity also should become 0. This means the previous force equation we derived should follow the constraint of this graph throughout the solution. This is not an easy equation to solve using calculus, which is why Laplace transforms play a crucial role. The Laplace transform of this equation yields very simple polynomial terms, which solves the equation with ease compared to the differential equation. In our case, we will be able to find out how the forces should vary with time. Laplace transform is a mathematical operation which converts a signal that lives in the time domain to the frequency domain. It provides us with a view of the system's reactions to input signals' different frequencies. Think of it as looking at the entire electromagnetic spectrum to gain more information about a galaxy instead of only using visible light. Since Laplace transform produces algebraic equations, they can be solved quite easily. To get the final output, what you have to do
is just take the inverse Laplace transform of this solution. Coming back to our drone, during the disturbances, usually all the three angles will vary rather than just one at a time. The sensors will constantly monitor the position of the drone and feed it back multiple times per second. Every cycle further reduces error. Advanced control algorithms are incorporated into such systems to increase accuracy and efficiency. In this drone example, we have seen that the feedback information controls the drone's motion. This type of system is called a closed-loop control system. Similarly, an open-loop control system also exists in which feedback is not present. Think of how an electric hand dryer blows out hot air when it detects that your hand is present. It stays on for a set duration of time, regardless of how dry your hand is. It gives no feedback about the dryness and makes no adjustments at all to make sure your hand is optimally dry. Control system logic has been in use since ancient times. Evolving with technology, this remarkable field has truly transformed our society for the better. Thank you for watching the video. বুঝতে পারছো এটা কোনো কিছু? জি স্যার দেখলাম ড্রোনের কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পর্কে এই ভিডিওটা আমরা এই যে ড্রোনটা দেখলাম, একটু দেখি এখানে Control systems theory is an important part of today's technological advancements. The control system theory and its applications are used in every আবার একটু আমরা বেসিক যে জিনিসটা ছিল এখানে একটা ব্লক দিয়ে লাস্টে দেখা হয়েছে। এই জায়গাটা আমরা দেখতে পারি, এটা একটু দেখো এখানে মেইনলি কন্ট্রোল সিস্টেম যেভাবে কাজ করে। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে। এখানে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখো এখানে বুঝাইছে যে এখানে একটা রেফারেন্স ইনপুট আছে আর এখানে কন্ট্রোলারটা আছে, এখানে ড্রোনটা আছে। এই আউটপুট ড্রোনের একটা স্টেবল কন্ডিশনে কি হবে, আউটপুটটা যখন ইনপুটে প্লাস এবং মাইনাস যখন 0 হবে, অর্থাৎ এখানে কোনো এরর তৈরি হবে না তখন। অর্থাৎ এখানে একটা রেফারেন্স ইনপুট আছে, ড্রোনটা যেভাবে চলছিল স্বাভাবিকভাবে, ভালো করে খেয়াল করো, তাহলে তার যে রেফারেন্স ইনপুট এইটা অনুসারে আমরা আউটপুটটা পেয়েছিলাম এবং আউটপুটটা যখন আমরা ইনপুটে ফিড করি এখানে এই কম্পারেটরে, তখন এখানে কোনো এরর ছিল না। কিন্তু যখন একটু বাতাস আসলো তখন কি হলো, এখানে একটা এরর তৈরি হলো। এরর তৈরি হওয়ার পরে কি হলো, এই রেফারেন্স ইনপুটের সাপেক্ষে এটা প্লাস অথবা মাইনাস একটা এরর ভোল্টেজ তৈরি হলো। যে এররটাকে কভার করার জন্য কন্ট্রোলার কি করলো, এটাকে এই কন্ট্রোলার এই এররটাকে অমিট করার জন্য একটা সিগন্যাল তৈরি করে ড্রোনকে প্রোভাইড করলো, যার পর আবার আউটপুটটা তার কনস্ট্যান্ট লেভেলে ছিল। এটাই হলো মেইনলি এখানে একটা কন্ট্রোল সিস্টেম দেখানো আছে। এটা একটা প্রসেস কন্ট্রোল সিস্টেমের এই একটা উদাহরণ আমরা দেখাইতে পারি, এগুলো আবার আসবে পরে। এটা কি বুঝতে পারছো? আমি যে কন্ট্রোল সিস্টেমটা বুঝাইছি এটা কি বুঝতে পারছো ব্লক ডায়াগ্রাম থেকে? জি জি স্যার। অর্থাৎ আমার একটা রেফারেন্স ইনপুট থাকবে, এই রেফারেন্স ইনপুটটা কন্ট্রোলার যখন কন্ট্রোলারের আউটপুটে যখন আমরা পাবো তখন আউটপুটটা একটা স্টেবল কন্ডিশনে থাকবে। কিন্তু কোনো কারণে যখন আউটপুট চেঞ্জ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমার আউটপুটে তখন একটা এরর ভোল্টেজ তৈরি হবে। এই এররটাকে এই কন্ট্রোলারের মাধ্যমে বা এই কন্ট্রোল সিস্টেম
এররটাকে অমিট করার জন্য একটা সিস্টেম তৈরি করে আবার স্যার সিস্টেম অনেক নয়েজ আসতেছে স্যার, কথা শুনতে সমস্যা হইতেছে স্যার, মূল অনেক বিষয়। নয়েজ ঠিক আছে? অনেক নয়েজ হতেছে স্যার, কথাটা বোঝা যায় না last এ। হ্যাঁ, কি কারো কোনো সমস্যা আছে বুঝতে? আচ্ছা তুমি তোমার মিউট করো, মাইকটা আনমিউট করো, মিউট করা আছে, নয়েজ আসতেছে। আচ্ছা, এখন এখন যে বিষয়টা আমি আবার একটু শেয়ার স্ক্রিনে যাব। আমরা আজকে যেহেতু প্রথম দিন, খুব বেশি একটা পড়াশোনার দরকার নেই, আমরা জাস্ট একটা আইডিয়া রাখবো যে আমাদের কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমে আমরা কি কি ধরনের কন্ট্রোল সিস্টেম নিয়ে কাজ করব সেটা। এখানে কি দেখা যাচ্ছে শেয়ার স্ক্রিনে? স্যার না, আসে নাই না স্যার। স্যার, আচ্ছা, আসে নাই, আমি আবার দেখা যাচ্ছে না। যাচ্ছি। এবার আসছে? আচ্ছা, এখন দেখা যাচ্ছে তাই না? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার এখন। আচ্ছা, আমি একটু এখানে ছিলাম। আমরা আউটপুটের ধাপের ভিত্তিতে কন্ট্রোল সিস্টেম দুই প্রকার, একটা হচ্ছে 2 স্টেপ কন্ট্রোল সিস্টেম, একটা হচ্ছে 3 স্টেপ কন্ট্রোল সিস্টেম। এরপরে ইনপুটের সাথে আউটপুটের সম্পর্ক কিরকম সেটার উপর ডিপেন্ড করে আবার কন্ট্রোল সিস্টেমকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে সিঙ্গেল মুড কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড মুড কন্ট্রোল সিস্টেম। আবার সিঙ্গেল মুড কন্ট্রোল সিস্টেম আবার তিন ধরনের, একটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে ডেরিভেটিভ কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোল সিস্টেম। আচ্ছা, প্রপোর্শনাল, আচ্ছা কম্পাউন্ড মুড আবার তিন ধরনের, একটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল ও ডেরিভেটিভ কন্ট্রোল সিস্টেম, দুই নাম্বার হচ্ছে প্রপোর্শনাল ও ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোল সিস্টেম, তিন নাম্বার হচ্ছে প্রপোর্শনাল, ডেরিভেটিভ ও ইন্টিগ্রাল কন্ট্রোল সিস্টেম। এরপর সিগন্যালের ভিত্তিতে অ্যাকর্ডিং টু সিগন্যাল কন্ট্রোল সিস্টেম তিন ধরনের, একটা হচ্ছে অ্যানালগ কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম। আর কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম তিন ধরনের, একটা হচ্ছে অনলাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম, একটা হচ্ছে অফলাইন কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেম। তো এই হলো মোটামুটি কন্ট্রোল সিস্টেম। তো কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়েছে তো আশা করি প্রথম দিন হিসেবে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, আহ, তোমরা কি স্ক্রিনশট নিছো? জি স্যার, স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তুমি। আচ্ছা, স্যার। তো দেখি আমার গুগল
এখানে কি অবস্থা? থেকে বেরোতে পারছি না কোনো। এখানে কেউ বিপুল কে কে আছে দেখি। এখানে 3 জন অ্যাডমিটেড হইছো তাই না? এখানে 3 জন ভর্তি হইছো ক্লাসে, ঠিক আছে? বাকিরা জি স্যার। এখানে কোড দিয়া এখানে একটু অ্যাডমিট হয়ে যাবা। আমি কিন্তু টাইম টু টাইম আপডেট করব এবং এগুলা যে কোনো সময় তোমরা অ্যাক্সেস করতে পারবা। বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি স্যার, ক্লাস শেষে স্যার অ্যাড নিয়ে নিন। হ্যাঁ, ক্লাস শেষ হলে ওই কোডটা দিলে পরেই তোমার অ্যাডমিট হইতে পারবা। আমি একটা আচ্ছা, তাইলে তোমাদের কেমন লাগলো আজকে প্রথম দিন? জি স্যার, অনেক ভালো লাগছে ক্লাসটা। আচ্ছা, ক্লাসটা অনেক ভালো ছিল স্যার। আচ্ছা খুবই এখন ভালো স্যার, স্মার্ট ক্লাস, খুবই ভালো লাগতেছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমি চেষ্টা করব তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে ভিডিওগুলো আছে, অ্যানিমেটেড ভিডিও, এগুলা যদি প্রোভাইড করা যায় আমার মনে হয় তোমরা আরেকটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিতে পারবা। কারণ রোবোটিক্স এখানে আমাদের এখানে রোবট কিটের একটা রোবট ট্রেনার আছে, তোমরা হয়তো জানো। আমরা চেষ্টা করব যখন আমরা কলেজে ফিরে যাব তখন এই রোবট ট্রেনার দিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালটা করার চেষ্টা করব। আর আরেকটা রোবট কিট আছে, এটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বানানো যায়, এই প্র্যাকটিক্যাল গুলা করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা করব। তো আজকে আর কারো কোনো কথা থাকলে বলো, আর নাইলে আমি ক্লাস শেষ করে দিব। কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো কিছু জানার থাকলে একটু বলতে পারো। স্যার কোনো প্রশ্ন নাই, জানার নাই। প্রশ্ন নাই। হাজিরার জন্য স্ক্রিনশট নেওয়া হয়েছে তাই না? জি স্যার, নেওয়া হচ্ছে স্যার। তাহলে আমরা ক্লোজ করতে পারি, ঠিক আছে? আগামী ভালো থাকবেন স্যার। বৃহস্পতিবারে দেখা হবে। এর আগে তোমরা ওই ক্লাসরুমে ঢুকে পড়বা। আর তোমাদের যে বই টই আছে, বই যে কোনো ধরনের একটা বই হলেই হবে। আমি তো তোমাদেরকে যতটুকু পারা যায় আমি তোমাদেরকে এই কন্টেন্ট প্রোভাইড করব। আর তোমরা বাসায় বসে বসে পড়বা। আর আমি বিভিন্ন সময় তোমাদের কুইজ বা তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট আমি গুগল ক্লাসরুমে দিব। তোমাদের ওখানেই তোমরা একটা অ্যাসাইনমেন্ট মনে করো 2-3টা প্রশ্ন দিলাম, 2টা প্রশ্ন দিলাম, তোমরা খাতায় লিখে ওই একটা মোবাইল দিয়ে ছবি তুলে ছবিটা জাস্ট ওখানে পোস্ট করে দিলেই হবে। আমি এরকম ইজি করে দিব সবার জন্য। তাইলে তোমরা এই প্রত্যেকটা কাজ আমার, এবং পরীক্ষাও আমি গুগল ফর্মে নেওয়ার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, নাসির হোসেন হাত তুলছো, কিছু বলবা নাকি? জি স্যার, বলতেছি যে স্যার আমাদের 6 সেমিস্টার রেজাল্টটা কবে আসবে এটা তো জানি না স্যার। বুঝি নাই, আবার বলো। স্যার বলতেছি 6 সেমিস্টার যে আমরা ফাইনাল পরীক্ষাটা দিছি ওইটার রেজাল্ট। ও রেজাল্ট মনে হয় দেরি হবে না, কারণ অনেক কাজ তো হয়ে গেছিল। তোমাদের পরীক্ষার আগেই অনেক কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, খাতা অনেক বেশি দেখা হয়ে গেছে, অল্প একটু আছে। এটা আমার ধারণা কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো, ঠিক আছে? জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আজকে আমরা স্যার যে হ্যাঁ রেকর্ডটা করতে স্যার, হ্যাঁ ওই বলো। রেকর্ডটা স্যার আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিলে আমরা পরে আবার এই ক্লাসটা কি দেখতে পারবো। বুঝি নাই। স্যার ওই যে আপনি এই যে যে ক্লাস স্ক্রিন রেকর্ডটা রেকর্ড করছেন না, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ক্লাসটা তোমাদেরকে দিব। আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ইউটিউব চ্যানেলে আমি দিয়ে দিব, লিংক দিয়ে দিব, তোমরা যে কোনো সময় এটা দেখতে পারবা, ঠিক আছে? জি স্যার ওটাই বলছি। আর কোনো কথা প্রশ্ন? জি না স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাইলে ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার, আপনি ভালো থাকবেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম।
এ বাল তোর ফোন ধরছ থাকে ভাই ফোন দিয়ে তোর ফোন ধরছ প্রেজেন্টটা থাকে দে তো হাসান নাকি ভাই তুই প্রেজেন্টটা দে আমি ফাহিম কোথায় ভাই ভাই ওরে প্রেজেন্টটা দে তো আমরা ফার্স্ট শিফটে প্রেজেন্টটা দে এক মিনিট হ্যাঁ বল প্রেজেন্ট শিফটে ফার্স্ট শিফটে প্রেজেন্টটা দে প্রেজেন্টটা ইট দিলেই তো হবে জানি বলে স্ক্রিনশট সব স্ক্রিনশট তো নিছি কিন্তু এটা তো দেখে আমি তো অনেক কোচিং হ্যাঁ, যাই মো এলাকা তোর বলতেছি তুই প্রেজেন্টটা দে মোবাইল লিখবি আর তুই প্রেজেন্টটা দে আমি অন কোচিং যাই প্রেজেন্ট দে স্যার তুই কি তো মেকআপ তুই ওখানে হালি কব বুইয়া রিসত হাসানিয়া কো মেকআপ করছ দিকে আইছত ক্যামেরার সামনে